रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हाँ पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहला गलबात करांगे कि कल नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों जिस तरीके दे नाल अपनी सरकार नूं घेरिया गया, बेअदबी मामलिਆਂ ते वख-वख मामलिਆਂ ते अपनी सरकार नूं घेरिया गया ते पुछया गया कि की पिछले 50 दिनों के विच साडी सरकार दे वल्लों कीता गया है। सवाल पूछा कि एसटीएफ के मामले च कीता, कि बेअदबी मामले च कीता। तो अज सवेर हुंदियां ही नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन मूड दे विच नजर आए ने। अज बुरज जवाहर सिंह वाला दे गुरुद्वारा साहब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, लोकां दे नाल गलबात कीती, उत्थे की कुछ कीता नवजोत सिंह सिद्धू ने जाके वड्डा सियासी धमाका कर दिता नवजोत ने अज। तां उस ते गलबात करांगे, तुहानूं दस्सांगे अज की कुछ होया। तो उस तो बाद ही नाल गलबात करांगे कि कांग्रेस के कलेज के विचकार हुण परनीत कौर की भी एंट्री हो गई है। परनीत कौर की कहते ने, वड्डा बयान दिता गया उन्होंने वालों। नाल ये भी जानने की कोशिश करांगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के विचों परनीत कौर किस दे नाल ने, इस ते भी गलबात करांगे। ते होर भी बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां दे उपर असीं गलबात करांगे। गलबात करने लई मेरे नाल डॉक्टर भीमिंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सब तो पहले उन्हां दा स्वागत करते हैं। सर स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। सर नवजोत सिंह सिद्धू की अचानक जिहड़ी फेरी अज फरीदकोट के बुरज जवाहर सिंह वाला दे विच हुई है, किवें देखदे हो? इस फेरी के की मायने ने? कल ही नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े आ बेअदबी मामले के उपर सवाल चुक के हटे ने। एक लड़ाई जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू की सी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सीधे तौर पर, वैसे तो लंबे समय तो लड़ाई लड़ते आ रहे आ, पर जदों रिपोर्ट कैंसल हो जाती है, रिपोर्ट हाई कोर्ट के विचों जिहड़ी आ कैंसल कर दी जाती है कुंवर विजय प्रताप की, तो अचानक नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े आ वो बरगाड़ी पहुंच जाते हैं। बरगाड़ी तो बाद लगातार वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोली रखते हैं तो आखिर इस्तीफा देना पैंदा है। ते कल चन्नी सरकार से सवाल चुके अज फरीदकोट के बुरज जवाहर सिंह वाला पहुंच गए। किवें देखदे हो, किवें रही है फेरी, क्यों हुई है फेरी, ते आउण वाले दिनां च की रहणगे समीकरण? जी सुखविंदर जी, देखो जिहड़ा बरगाड़ी कांड वापरिया उस तो बाद आपां कह सकते हैं कि कोटकपूरा गोली कांड वापरिया होवे या इस तरह दी जिहड़ियां घटनावां 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ श्री हरमंदर साहब के उत्ते अटैक किया जाता है कांग्रेस के उस वेले के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, तो उस घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है पंजाब के लोगों के राही। सो उस तरह ये जो बरगाड़ी कांड है, ये जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पत्रियां नूं फाड़िया गया और उन्हां दी बेअदबी की गई, और इस तरह दियां आपां कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और खास तौर पर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, और इस तरह ये जिहड़ा मुद्दा है कल भी जिवें तुसीं देखिया होएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत वड्डे सवाल चन्नी साहब दे उत्ते चुके सी। जिवें तुसीं भी दस्सिया है कि उन्होंने पूछा सी कि 50 दिन हो गए अज चन्नी साहब नूं मुख मंत्री बणिया, की कारण है कि उन्होंने बरगाड़ी कांड दे उत्ते या कोटकपूरा गोली कांड दे उत्ते या जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उस मसले नूं लैके उन्होंने की कीता। इस तरह के सवाल उन्होंने चाहे वो डीजीपी के उत्ते चुके होण, चाहे आपां कह सकते हैं कि एडवोकेट साहबान जिहड़े उन्होंने लगाए गए सीगे चन्नी साहब के राही उन्हां दे उत्ते चुके होण। सो कहण दा मतलब है कि बहुत वड्डे सवाल कल उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस दे विच चुके सीगे और उन्हां दा वो हल चाहुंदे ने हर हालत दे विच। आपां नूं पता है कि हल तां ही होएगा जेकर चन्नी साहब कोई हरकत करते नजर आउणगे, पर उन्हां नूं लगदा है कि चन्नी साहब इस वेले कुछ नहीं कर रहे इस कांड नूं लैके। तो उन्होंने इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए अज जिवें सवेरे सवेरे आपां कह सकते हैं उस गुरुद्वारा साहब दे विच उन्होंने गए ने और उत्थे ओह जिहड़े ने बकायदा तौर पर मत्था टेकिया उन्होंने और अपना श्री गुरु ग्रंथ साहब तो आशीर्वाद लिया है और उत्थे यही दस्सण दी कोशिश की है कि उन्होंने कि चन्नी साहब तो
ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਧਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਵੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜੂ ਕੌਣ? ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਖੜੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਔਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਚਾਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।